ਆਦਰਣਾ ਸਾਥੀਓ, मैं रमन कुमार प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र आप जी दे नाल हफ्ते बाद मुलाकात होंदी है, खबरसार विच भी होंदी है, जिहदे विच असीं अपने माहर मेहमान दे नाल गलबात करते हाँ, विचार चर्चा करते हाँ। ये प्रोग्राम पेश करन दी मेरी जिम्मेदारी कल्याण दी है। आप जी दे रूबरू होना हाँ। जो कुछ मैनू लगता है कि बीते हफ्ते चों पंजाब भारत जहाँ दुनिया नाल संबंधित है वो आप जी दे नाल शेयर किया जा सके। कोशिश होंदी है कि पंजाब नाल जुड़ियां खबरां जो है थोड़ियां ज़्यादा होन और अज दे प्रोग्राम दे विच इतफाकन पंजाब दे नाल जुड़ियां खबरां वाकई किते ज़्यादा हैं। अकाल तख्त साहब दे जथेदार होरां दा एक बयान है, कुछ तिखियां गल्लां कीतियां ने। इस तरह श्री केसगढ़ साहब के जथेदार होरां दा भी बयान है, फिर प्रतिक्रम है और इस तरह एक नोटिस जारी होया है दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं। विस्तार नाल गल करांगे और कुछ एक अमेरिका दे विच जो स्टूडेंट्स ने और इंडियन स्टूडेंट्स ने या होर स्टूडेंट्स ने इंटरनैशनल उन्हां लई खुशखबरी है। पिछे एक औखा जिहा बयान जारी किया सी ट्रंप होरां ने। सो शुरुआत करते हाँ जी असीं अकाल तख्त साहब के जथेदार होरां दी गल तो उन्हां दे बयान तो 13 जुलाई वाले दिन श्री आनंदपुर साहब विखे समागम सी। श्री गुरु हरकृष्ण साहब दे अवतार पुरब नूं लैके समागम सी। इस मौके ते होर प्रमुख शख्सियतां संगतां दे नाल हाज़र सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल होरी इत्थे मौजूद सन। केसगढ़ साहब के जथेदार रघबीर सिंह होरी मौजूद सन, होर लोग मौजूद सन। तो उस समागम को संबोधन करदियां जिहड़ी गल कीती ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने जथेदार साहब ने, उन्हां आख्या कि देश दे विच घट गिणतियां नूं मानसिक तौर ते तंग परेशान किया जा रहा है जी। सरीरक तौर पर तो मानसिक तौर पर तंग परेशान किया जा रहा है। इसकी शुरुआत मुसलमानों के नाल हो चुकी है और उस तो बाद जो है वारी है सिखां की है, दलितां की है। और उन्होंने आख्या कि धार्मिक संस्थावां की भरोसेयोग्यता नूं ढा लाई जा रही है। ये काम कुछ अंदर बैठियां कालियां भेटां करदियां हन, कुछ बाहरले लोग हैं, मिली भुगत है। उन्होंने हुण जदों ये गल कीती है कि देश के विच जो है हिंदू बहुगिणतीवाद नूं जो है वधावा दिता जा रहा है, हिंदू मैजोरिटेरियनिज्म। सो बड़ी वड्डी गल है जी, बड़ी तिखी गल है। ये उन्होंने आप कीती है कि उन्होंने नाल किसी होरना शख्सियत का सलाह मशवरा है कि पैंतड़ा है। ये गल कुछ आने वाले दिनों के विच समझ आनी है, लेकिन गल है बड़ी डाढ़ी। और पहलों जो असी देखते हाँ अकाल तख्त साहब के जथेदार होरी उन्हां दे वर्तारे दे विच पहलों जो थोड़ी नरमी सी और बीते 6 महीने 8 महीने तो वक्-वक् मुद्दों के उपर जिवें खालिस्तान बाबत भी उन्होंने पिछे बयान दिता सी कि बई जेकर केंद्र सानू दे रहे तो सानू की सानू हर कोई सिख खुश होवेगा खालिस्तान जो मिलता है। तो उन्होंने बयान जोड़े हैं उन्होंने रंगत जो है बीते एक कुछ दिनों तो बदल रही है। और उन्होंने एक और गल भी आखी है कि जो साडे वास्ते सिक्खी वास्ते भाईचारे वास्ते जो सोशल मीडिया है वो बड़ा घातक साबित हो रहा है। असी वंगार साडे वास्ते ये है कि असी जवानी नूं किसानी नूं किवें बचाउणा है। ये अगली खबर जी है जी, ये भी अकाल तख्त नाल संबंधित है। वीरवार की खबर है, शुक्रवार असी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हाँ। 14 जुलाई वाले दिन एक आर्टिकल छपया सी, एक आर्टिकल लिखा सी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा होरां ने श्री गुरु हरकृष्ण साहब के उपर। तो उस बाबत कुछ विद्वान लोगों ने श्री अकाल तख्त साहब तक पहुँच पाई है कि इस लेख दे विच इस आर्टिकल दे विच तत्थां नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। नाइंसाफ़ी हुई है। इतिहासक जो तत्थ ने वो जोड़े हैं उहदे उन्होंने सही रिप्रजेंटेशन नुमाइंदगी नहीं है। तो इस गल का अकाल तख्त साहब ने नोटिस लिया है। तो जथेदार साहब वालों उन्होंने पर्सनल असिस्टेंट ने बाकायदा लिख के सिरसा होरां नूं जोड़े DSGPC के प्रधान हैं मनजिंदर सिंह सिरसा होरी उन्होंने नोटिस भेजा है, नाल हिदायत की है कि तुसीं धार्मिक रौह रीतां नूं समझो
गुरबाणी पढ़ो, समझो, विचारो ते फिर बोलो। सो करड़ा रुख जो है वो उन्होंने अख्तियार किया है। गल असी जानते हाँ, जेकर अजिहा किसी वेले कोई सिख भाईचारे दे शख्स वालों, शख्सियत वालों कोई इतराज़योग टिप्पणी की जाती है जां अजिही टिप्पणी है जो इतराज़योग मनी गई है, तो फिर वो तलब कर लिया जाता है, नोटिस दे दिता जाता है अकाल तख्त साहब ते तलब कर लिया जाता है। जे तो स्पष्टीकरण तो लगता है कि हाँ गल साफ हो गई है, कोई दोष साबित नहीं होया, तो फिर उस तरह ही इज्जत मान नाल वापस मोड़ दिता जाता है, नहीं तो सज़ा सुनाई जाती है। भी रवायत है और जी सज़ा भी होंदी है वो भी सेवा की सज़ा होंदी है। सो देखना है वो अपना स्पष्टीकरण सिरसा होरी की भेजते हैं अकाल तख्त साहब नूं। ये अगली खबर जो मैं जिक्र कर रहा जी, ये श्री केसगढ़ साहब के जत्थेदार हैं रघबीर सिंह होरी। उन्होंने आख्या है कि एक दोष लग्या सी सुखबीर सिंह बादल होरां दे उपर डेरा सच्चा सौदा दे नाल, डेरा सच्चा सौदा दे मुखी दे नाल सांझ प्याली दा, भाईवाली दा, यार आने दा, रल के चलन दा, फेवर लैण देन दा। तो इल्ज़ाम ये है जो ये कि भई सुखबीर बादल होरां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब का स्वांग रचाउण लई जिहड़ी पोशाक है वो डेरा सच्चा सौदा के मुखी नूं दित्ती सी। ये दोष है। तो जत्थेदार साहब आख रहे हैं कि भाई ये दोष जो है इस बारे उन्होंने जवाब देना चाहिए, सुखबीर बादल उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए है। तो बड़ा एक तिखा सुर अपनाया है उन्होंने, यानी कि इस मुद्दे को फिर उभारिया है। मुद्दा कितने ज़्यादा साल पुराना है और ये गल भी असी जानते हाँ कि जोड़ा डेरा सच्चा सौदा के मुखी है राम रहीम होरी, वो वक्-वक् केसां दे विच जो है जेल च बंद हैं, सलाखां दे पिछे बंद हैं, सज़ा कट रहे हैं। शायद इस जीवन के विच उन्होंने बाहर आने की मुक्ति मिले या ना मिले। तो उन्होंने फिर सवाल पूछा गया जत्थेदार साहब को, तो उन्होंने आख्या है कि भाई की इन्हों अकाल तख्त साहब ते तलब करना चाहिए। उन्होंने कहा भी दोष साबित नहीं होया है, जे दोष साबित होंदा है तो फिर उन्होंने अकाल तख्त साहब ते तलब करना चाहिए है। इस बाबत नाल हुण सुखदेव सिंह ढींडसा होरां दा भी बयान आया है कि जेकर अजिहा कुछ है जिहड़ी पोशाक जिहड़ी है इन्हां वल्लों भेंट की जानी डेरा सच्चा सौदा के मुखी नूं, तां ये उन्हां दा सुखबीर बादल होरां दा निजी फैसला हो सकता है। ये फैसला अकाली दल दा नहीं सी। उन्होंने सुर भी तिखे हो रहे हैं ढींडसा साहब के, क्योंकि उन्होंने वक्री पार्टी बना ली है, अकाली दल डेमोक्रेटिक का नाम देता है। तो अगली अपनी गल नूं गांह तोड़दे हुए कहते हैं कि हाँ जेकर दोष सिद्ध हो जान तो फिर सुखबीर बादल होरां नूं पंथ विचों छेक देना चाहिए है। बाकी गल वो करते हैं ढींडसा होरी कि असी जो बेअदबी की वारदात हुई सी, बेअदबी का जवाब असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां लड़ के देवांगे। चोणां लड़न तो बाद जिहड़ियां असैंबली चोणां होणियां ने करीब 2 साल बाद, उस बारे उस मगरों रणनीति तय करांगे। DSGPC के प्रधान होरां नूं जिहड़ा नोटिस है उहदी गल कर रहे सी। तो DSGPC के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान ने उन्हां बारे भी खबर है जी। ये खबर 16 जुलाई की है, वीरवार की है। ये प्रधान अजकल सिरसा ने पहलों प्रधान काफ़ी अर्सा रहे ने मनजीत सिंह जी के होरी। इन्होंने अपने भाईचारे के सिख भाईचारे के लोगों के नाल दिल्ली दे विच रोस प्रदर्शन किया। ये रोस प्रदर्शन ज़्यादा तो जाके करना चाहते सन पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, पर यह होंदा है कि तुसीं जानते हो तुहानूं राह च रोक लिया जाता है, मौके तक पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जाती। 3 मूर्ति तो इन्होंने चाले पाए तो राह विच चाणक्यपुरी स्टेशन आता है, पुलिस स्टेशन, उत्थे इन्हों रोक लिया गया। ये नारे लगा रहे सन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इंटर सर्विसिस इंटैलीजेंस के खिलाफ। और इन्हों का गुस्सा, इन्हों का रोस, इन्हों की नाराज़गी ये सी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है वो खालिस्तानियों को सह दे रही है, खालिस्तानी जो समर्थक हैं उन्होंने पनाह दे रही है। और ये जो एजेंडा है रैफरेंडम 2020 का गुरपतवंत सिंह जोड़े अपने उतों ऑपरेट करते हैं US तो उन्होंने भी शह दे रही है। और यह भी दसना बनता है कि जितों तक रैफरेंडम 2020 की गल है जी 6 फॉर जस्टिस जत्थेबंदी है, उसके उपर केंद्र सरकार ने
ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਪੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਡ ਉਹ 2015 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੀ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਰੀ ਔਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 1984 ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਤਵੱਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਪ ਖੁਦਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਟਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ 542 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਢੱਠ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ। ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਹੋਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਰੀ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਗਹਿਲੋਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 107 ਮੈਂਬਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 107 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 200 ਹਨ। ਤੋ 101 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਇਹ 19 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਹਿਲੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 88 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 107 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੇ 18 ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 101 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, 10 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਿਸ਼ਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦਿਓਰਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਫਕੋਰਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਿੰਧੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਹੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਧੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ 49 ਸਾਲ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਲਨ ਦਿਓਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਲਨ ਦਿਓਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਬੰਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਧੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਿੰਧੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਆਖਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਕ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। तो कांग्रेस वास्ते वंगार तो है ही है कि करके लोग जुदा हो रहे हैं। बाकी गल्लां इस बारे सचिन पायलट नूं लैके सानूं आउण वाले दिनां दे विच, आउण वाले महीनों दे विच स्थिति समझ आएगी कि वो किस दिशा वल अगे वध रहे हैं।
ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ MIT ਹੈ, ਬੋਸਟਨ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਹਾਰਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ, ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 17 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ, 17 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, IT ਫਰਮਸ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖੇ ਨਾ ਆਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਠੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਫਾ 144 ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 50 ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ 30 ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ 50-50 ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ 400 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। लेकिन ये क्योंकि इसी तरह केस ਵਧਦੇ चले गए और जिस तरह लेकिन एक अच्छी खबर ये आई कि जिस तरह एपीसेंटर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਡੈਥ, यानी कि कोई मौत नहीं हुई ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਲੀਅਨ ਨੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਆਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੁਹਾਨ ਸੀ, ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,300 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਹਾਈਐਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਡ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਲਾਗ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਡਾਇਬੈਟਿਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਧ ਨੇ, 65, 65, 70, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡਰੋਸ ਐਧਨੋਮ ਗੈਬਰੀਏਸਸ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਾਗ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।